अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, देख लो वो एक ठंडी ठंडी सुबह। बारिश इस हफ्ते नहीं है, पर ठंडियां हवावां और धुप बदल ने। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं, लेकिन यह भी नहीं तुसी कह सकते कि भी सर्दी ही नहीं है। सर्दी का तोड़ गरम गरम नाश्ता, वो भी दो अंडों से भरपूर। दो अदद हसीनाए आलम अंडे, चाह दा वड्डा सारा कप। नाश्ता रेडी हो चुकिया है। असी हुण बैठ के माँ बदौलत बैठ के नाश्ता खाएंगे। ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਠੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਪਰੌਠਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ। ਟਮਾਟਰ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਕਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਲਜਮ। तो इस तो शलजम भी कट के रखे ने। मैं क्या चलो बस फिर नाश्ता कर दे ही ना, इसकी कटिंग का काम शुरू कर देवगी। और इतने धनिया, क्योंकि मैं शलजम में बहुत सारा धनिया बहुत अच्छा लगता है। दूसरी हांडियां की निस्बत में शलजम तो थोड़ा जहा धनिया ज़्यादा पानी है। तो यह रखा गोश्त रात को मैं कढ़ के रख दिता सी। अस धोवांगे और फिर गोश्त चढ़ावांगे और शलजम गोश्त पकेगा। अज की हांडी जे शलजम गोश्त, पंजाबी शलजम गोश्त। गोश्त पके का धो के असी पा लिया। ये असी पावांगे प्याज, लसन, टमाटर। दो बड़े साइज़ के टमाटर ने, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और एक लसन की पोथी। और ये आएगा नमक, मिर्च ते हल्दी। ये सारे हर कोई अपने हिसाब ना पाएगा और अच्छी तरह इन्हूं असी मिक्स करांगे। गोश्त नूं असी सारिया चीज़ों के नाल अच्छा जिहा मिक्स कर दिता वे। मैं इहदे विच पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया कि प्याज और टमाटर और गोश्त अपना पानी छड्डेगा, उहदे विच गल जाएगा। कुकर नूं मैं प्रैशर दे दांगी। साडे इत्थे मैं पहले भी तुहानूं कई दफ़ा दस्सिया कि साडे इत्थे गोश्त जिहड़ा वे बहुत अच्छा मिलदा, नरम मिलदा, जल्दी गल जाण वाला। लेकिन अगर तुहाडा गोश्त जल्दी गलन वाला नहीं है तो तुसीं विच एक गिलास फिर पानी भी शामिल कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी कुकर नूं खोल लिया वे और असी इहनूं चेक करिए। सारा गोश्त बिल्कुल अच्छा जिहा हो गया वे। गुंजाइश नहीं होना कि पानी देखो खुद ही छड्डिया सी जिहड़ा गोश्त ने, प्याज ने। और वो मैं तुहानूं अगे करके दिखा देनी आ। असी हुण इहदी ऑयल पा के भुनाई करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी हांडी जिहड़ी अपनी सादियां हांडियां पकदियां सन, बड़ा ईजी ने। सादा जिहा गोश्त भुनो, सब्जी पा दवो विच, जिहड़ी भी तुहाडा दिल करदा वे, लेकिन वो जायका बड़ा अच्छा उन्हां दा बनदा। सादी हांडी हमेशा अच्छी जायकेदार बनदी। अच्छी भुनाई हो गई है, ऑयल वगैरह छड़ दिता है गोश्त ने। देखो जी बड़ा अच्छा कलर आया वे। असीं हुण इहदे विच शामिल कर देने जिहड़े असीं शलजम कट्टे सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम के नाल देखो कितना सोहना चिट्टे चिट्टे शलजम और उसका कलर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा जो असी इनू भुनांगे क्योंकि ज़्यादा भुनने की जरूरत नहीं, गोश्त की अच्छी भुनाई हो गई है। और असी ये फिर थोड़ा जहा पानी शामिल कर देंगे कि जरा शलजम थोड़े गल जान। कुछ लोग शोरबे वाले शलजम बनाते हैं तो वो फिर मोटे टुकड़े कटते हैं आलू की तरह, और फिर उन्हें शोरबा लाते हैं दरमियाना जहा, और भी पकते हैं। और इस तरह सुक्के भी पकते हैं, लेकिन साढ़े घर ज़्यादातर सुक्के ही पकते हैं। मैं थोड़ा जहा ये पानी ऐड कर देंगे ताकि शलजम साढ़े गल जान। और उस तो बाद जड़ा सी एक दफ़ा फिर मैं प्रैशर बंद कर देवांगी ताकि साढ़े घर बहुत खुले हुए शलजम खाधे जाते हैं। और शबीर हुसैन साहब पता नहीं किहड़ा तरीका दसणगे, कहेंगे कि तुसी तो पता नहीं किहड़े तरीके नाल पका रहे हो, सियालकोटी तरीके नाल असी दे। लेकिन बहरहाल हर एक के घर की अपना अपना स्टाइल होता है। तो लो भाई, लक्स क्या स्टाइल है, तो लक्स क्या स्टाइल वाली देख लो हांडी। असी इहनूं करन लगे बंद। थोड़ी देर बाद फिर इहदे जलवा दिखाने तुहानूं इहदा।
कुकर की मैं एक्सट्रा हीट कट दी सी। मैं क्या फिर कैमरे च नज़र ही कुछ नहीं आना, वो शू 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 थोड़ी स्टीम में कट दी सी। हल्की अग जला दी है। तो लो जी ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त तैयार है। बस ज़रा जहा हल्का जहा पानी का रह गया वे, वो भी हल्का जहा खुश्क हो जाए और फिर असी पा देवांगे धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह हांडी साड़ी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त शलजम गोश्त, खुशबुआं बड़ियां अच्छियां आ रही ने। असीं डोंगे च कढ़ लिया वे, उपरों असी पा देवांगे तो हरा हरा धनिया। धनिया मैनूं बहुत सारा अच्छा लगता है, इस तो पूरा नूं धनिए दे नाल भर देवांगी। तो लो जी साड़ा शलजम गोश्त पंजाबी स्टाइल का तैयार हो चुकिया वे। काज असी निपटा लिया काफ़ी हद तक। हुण साडा गपशप का टाइम आ गया वे। सुबह तो उठ जाओ, छोटे 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 इन्ने काम होंदे ने कि देखण नूं। तो तुसीं ये जिहड़ी वीडियो देखदे हो, एक जी लसन प्याज छिलिया ते ये कीता, पर है वे कि हर औरत दे, मैं नहीं कह रही कि मेरे, वो देखण नूं लगदा कि खांडी पकाई है, लेकिन है कि वो बड़ी उहदे पिछे भी एक मेहनत होंदी है। सारियां चीज़ां छिलणियां, पकाणियां, करनियां। हुण मैं आटा गुन के फारग हुई हाँ और नाल मैं चाह का कप पीण लगी हाँ। मैं चलो बई मुंशी बंदे वाली चाह ही पी लो एक कप बैठ के, कि थोड़ा जहा साह भी लै लांगे तो तुहाडा गपशप भी हो लांगे, तो असी आटा भी साडा उद तक अठर जाएगा। तो फिर असी बस पोछी रह गई है, बाकी वैक्यूम कर लिया तो पोछी ला के तो फिर असी फिर रोटी शोटी पावांगे। तो असी जी चाह लैके बैठ गए हाँ। अपने आप के लिए हमने खुद तवाज़ो की है। तो नाल बदामा वाला केक है जी। तो चाह नफीस तो मिलता भी प्लेन केक है, लेकिन आलमंड पाए होंगे ने बदाम, तो बड़ा अच्छा जहा टेस्ट आता है। जो तुम खाते हो ना तो बड़े मज़ेदार लगता। मैंने तो बड़ा मेरा बड़ा फेवरेट है। यह जो अंदर रात राफी हाउस असी गए ना, तो वो लैके आए सन, उत्थे भी असी चाय के नाल फिर खादा। तो कुछ असी फिर हसबे मामूल नाल लुद के लैके आ गए, कोई दे दवो साडा हिस्सा जिहड़ा वे ना तुहानूं दे दवो। नायाब जमाने थोड़ा जहा चलने केक के हवाले ने चलो गल कर लेने कि बचपन की हर याद जी है ना किसी न किसी चीज़ ਨਾਲ जुड़ी होंगी है। जो असी बहुत छोटे सा उदों साढ़े मुहल्ले शबीर हुसैन साहब तुहाडे नाल माज़र कहांगी कि तुसीं कहोगे तुसीं पता नहीं किहड़े कराची दी गल्लां करदे हो, तुसीं असल किसी पिंड च बैठे सो। कराची शहर का तो होर सी, मैं कई दफ़ा दस्सिया कि साडा मुज़ाफती इलाका सी मलीर साइड का। तो उत्थे कोई जिहड़े साडे इलाके च जिहड़ी कोई दुकान नहीं सी, थोड़ी दूर एक बाज़ार हैगा सी। फिर उत्थों जाके सब्जी गोश्त वगैरह लैके आने होंगे सा। सब्जी गोश्त मैडिकल स्टोर सी, कुछ एक दो कपड़े दी दुकानां सन, मटके वाले की दुकान सी। मतलब वो भी इस तरह के बेकरी आइटम उस जमाने किते नहीं उत्थे मिलता सी। लेकिन साड़ी अम्मी के कोल ना एक मलेशिया का चुल्हा सी। मलेशिया तो मैं तुहानूं दस्सिया कि साडी अम्मी होरी आए सन, नानी होरी, तो वो मलेशिया का एक चुल्हा सी। उन्होंने को ओवन उस जमाने वो बिजली के नाल चलदा हुंदा सी। उहदे 3 पोर्शन सन, एक साइड तो तुसीं प्लेटां धो के रख लवो, उपर भी कोई चीज़ गर्म करने वास्ते रख दो, और एक बेकिंग वास्ते सी। बहुत ज़बरदस्त वो जड़ा ओवन सी। अजकल मैं इन्ने अच्छे अच्छे ओवन देख रही हाँ, वैसा मैं नहीं देखा। तो साड़ी अम्मी फिर सानू जड़ा ना घर ही मक्खन उन्होंने बनाना, उन्होंने केक बनाना आंदा सी। असीं बचपन च केक खादा बहुत थे कि वो फिर अम्मी ने घर ही सानू बना देना, और इन्ना अच्छा केक उस बनता सी। और काफ़ी लंबा अरसा साड़ी शादियाँ भी हो गई, उस तो बाद भी सब कुछ बहुत लंबा अरसा ओवन चलिया कि वो केक बनाने होने सा घर ही। वो फिर असा केक अम्मी ने बना देना, चलो जी असीं सारे बच्चों ने खा लेना कि भी केक बन गया वे। और कदी कदार जिवें किसी की बर्थडे वगैरह आती सी, साडे मुहल्ले तो कोई दुकान नहीं सी, लेकिन मेरे अब्बू नूं याद हुंदा सी कि अज फलाने बच्चे की बर्थडे वे। सानूं तो कोई पता नहीं हुंदा सी किहदी बर्थडे वे किहदी नहीं, ना उन्हां दिनां च इन्ना याद रखिया जांदा सी, ना इन्हां दिनां च इन्नी विश कीता जांदा सी। बस एक हुंदा सी, किसी नूं पता ही नहीं हुंदा सी ज़्यादातर कि किहड़ी तरीक, अज किहड़ी तरीक है भी सानूं तो खेलदे खूलदे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुंदा सी। लेकिन उदों पता चलदा सी, अब्बू शाम नूं आंदे सन, उत्थों शहर एक बेकरी हुंदी सी, यूनाइटेड बेकरी सदर विच हुंदी सी। ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ केक लैके आते ਹੁੰਦੇ सन। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਬੂ ने फिर भी केक लैके आना। उन्होंने साड़ियाँ डेट ऑफ बर्थ याद होंदियां सन, और फिर अब्बू ने कहना चलो जी केक कट लो तुहाडी सालगिरह। लेकिन साडे मुहल्ले में कोई इन्ना सालगिरह वगैरह का रिवाज नहीं सी। वो सिर्फ अब्बू नूं एक थोड़ा पता सी, अब्बू कदी लै आंदे हुंदे सी
ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਹੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੋ। ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸਾਦੀਆਂ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੀਪ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਬੀਪ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸਮਾ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨੇ ਸ਼ੁਦੀਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੁਦੀਨਾ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਈਟ ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਮਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣਾ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ 100 ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਿਹਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਵਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸ਼ੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਵਾ ਸੁਬਾਹ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਚਰਾ ਵਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ। ਬੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਮਲੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਰ। ਬੇਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता था ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾ ਨਾ ਬਈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਖਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇਸੀ ਬੇਰ, ਔਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਢੀਂਗੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਖਾਸੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਖਾਸਾ ਉੱਚਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਬੇਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਰ ਖਾਣੇ। ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਚਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਲੂ ਛੋਲੇ ਦੇ ਖਾਲੂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਲੂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਚੀ ਇਮਲੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओए होए होए, मुझ पानी आ गया मुंह में पानी भर आया।
ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣੇ। ਇੰਨਾ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਟਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਮਲੀ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਕਟਾਰਾ। ਤੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਕਟਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਅੰਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਅੰਬੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਰਖਤ ਸੀ ਅੰਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਬੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਹਸੀਨ ਦਿਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇਤਮਾਨਾਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰੱਸੀਆਂ ਕੁੱਦਣੀਆਂ। ਰੱਸੀ ਕੁੱਦਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਕੁੱਦੋ, ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪ 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 ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟੱਪਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪ ਟੱਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਰਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਦੇ ਪਰਾਂਦੇ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕੋ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮਲ ਬਦਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਵੋ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਸ਼ਕੇ ਪਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਜਮ ਸੁੱਕੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਲਜਮ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਵੋ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਜਮ ਘੁਲੇ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਗੋਭੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ
ਘੁਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਂਦ ਦਵੋ ਬਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੇਂਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਈ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲਜਮ ਔਰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਜੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਪਕਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਲਜਮ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ, ਸੁੱਕਾ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਫੇ ਦੀ ਮੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਪੱਕਦੀ। ਅਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਟੇ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ ਖਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਛੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਬੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਮਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖ।